نہ ملتا غم تو یہ بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اسلام مذہب میں نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہ ہوتے، کس کس کے پیر پکڑتے، کس کس کے سامنے جھکتے۔ دوستو، مذہب اسلام اور دیگر ادیان کے بیچ میں اگر ہم کمپیریزم کرتے ہیں اور اسلام کے گولڈن رول دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بہترین قسم کی خوشی ہوتی ہے، جس کو آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی، آج کے لکھے پڑھے طبقہ انٹلیکچول بندے بھی آج یہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں کہ بے شک اسلام کے اندر ایکویلٹی ہے، اسلام کے اندر برابری ہے، اونچ نیچ نہیں ہے۔ اسلام اونچ نیچ نہیں سکھاتا، ذاتی دھرم کے اوپر اسلام بلیو نہیں کرتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تقوی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو اور ایک خدا کی بندگی کرو، کروڑوں معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے سلنڈر بنو۔ نماز جو ہے اسلام کے اندر ایک مہتب رکھتی ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے، اور اسلام کا ایک گولڈن رول ہے۔ نماز کے اندر انسان عاجزی اور انکساری کرتا ہے اور پورا کا پورا خدا کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر، اس پلینٹ ارض کے اوپر 20 لاکھ سے بھی اوپر اسپیشی بنائی، کیٹیگری بنائی مخلوقات کی، اور اس کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا بہترین شکل و صورت کے اندر۔ پھر اس کو گیان دیا، پھر اس کو شعور دیا، عقل دی، دماغ دیا، حواس خمسہ کا علم دیا اللہ رب العزت نے۔ تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے کریٹر کے سامنے اس طریقے سے جھکے، اس طریقے سے عاجزی کرے کہ اس کا کریٹر اس سے خوش ہو جائے، اس کا خالق، اس کا مالک اس سے خوش ہو جائے۔ تو انسان پورا کا پورا اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، عاجزی کرتا ہے رب کے سامنے۔ تو یہ مذہب اسلام کے اندر سمجھو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر روزہ رکھ کر انسان اپنے آپ کو یہ ثبوت دیتا ہے اپنے کریٹر کے سامنے کہ میں آپ کا وفادار ہوں۔ آپ نے اگر میرے کو لذیذ، حسین، اٹریکٹیو چیز سے اگر مجھے روک دیا ہے تو میں رکوں گا، میں اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے ہاتھوں کی، اپنے خیالات کی، اپنے دماغ کی، سب کے اوپر میں کنٹرول رکھوں گا، دل کے اوپر بھی کنٹرول رکھوں گا کہ دل کے اندر میں غلط بات نہیں سوچوں گا، آنکھوں سے میں غلط بات نہیں دیکھوں گا، اور میرا لذیذ کھانا جو ہے میری لائف کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی میں آپ کے لیے ترک کر دیتا ہوں۔ یہ روزے کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے، یعنی اپنے کریٹر کے سامنے وہ اس طریقے سے مخلص بن جاتا ہے اور اپنا اخلاص شو کرتا ہے کہ رب آپ نے اگر مجھے روکا ہے، اے میرے مالک، اگر آپ کی خاطر میں روزہ مطلب کھانا بھی چھوڑ سکتا ہوں، آپ کی خاطر میری حسین چیز کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے آپ کی محبت کا یہ ایگزام دے رہا ہوں۔ تو روزہ جو ہے ایک طریقے کا ایگزام ہے، پریکشا ہے انسان کے لیے کہ اپنے خالق کی خاطر، اپنے کریٹر کی خاطر، اپنے مالک کی خاطر کن کن چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے جو اس کی حسین تھی، جو اس کی لذیذ تھی، جو ان کی اٹریکٹیو تھی، جو انسان کی چوائس تھی اور جس کے بغیر انسان مطلب رہ نہیں پاتا، لیکن اللہ کی محبت کی خاطر، اپنے خالق کی محبت کی خاطر اس کو بھی انسان نے چھوڑ دیا۔ یہ مذہب اسلام کے اندر روزے کا کانسیپٹ ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کو دیکھ لو، زکوٰۃ کا کانسیپٹ جو ہے غریب غربے کی مدد کرنا، کنٹریبیوشن کرنا، اس کو غریبی کی ریکھا سے اوپر اٹھانا۔ یہ تو ہر مذہب کے اندر مطلب پایا جاتا ہے کہ آپ غریب غربے کی مدد کرو، کنٹریبیوشن کرو، اس کی ہیلپ، اس کی سہایتا، اس کی نصرت کرو۔ لیکن اسلام مذہب نے تو اس کو رول بنا دیا کہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، اور اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ غریب کی، غربے کی، آپ کے پڑوسی کی۔ اسلام مذہب یہ بھی سکھاتا ہے اگر تم سالن پکاؤ تو اس کے اندر پانی ڈالو تاکہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، اس کا چاہے کوئی بھی دھرم ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہے، چاہے کوئی بھی ذاتی ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں۔ یہ ہے مذہب اسلام کی تعریف۔ اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے تمام مانوتا کے ساتھ، تمام دنیائے انسانیت کے ساتھ، تمام ہیومن کے ساتھ آپ کو برابری سے پیش آنے کا ہے، اخلاق کے ساتھ، موریلٹی کے ساتھ، برابری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اسلام میں کوئی اونچ اور نیچ نہیں، کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی ذاتی دھرم نہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مکرم، معزز، بڑا وہ ہے جو تقوی لے کے آئے گا۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف،
लोगों के साथ हुस्न सलूक करके, अच्छे अखलाक के साथ पेश आके, लोगों की मदद करके, ये भी आप तकवा हासिल कर सकते हो। पैसे टके से उसकी नुसरत करके, कोई गरीब है, कोई मोहताज है, आप उसकी हेल्प करें और उसकी परेशानी के अंदर हाथ बटाएं। ये मज़हब इस्लाम सिखाता है। इस्लाम कोई एक्सट्रीमिज़म का मज़हब नहीं है, तशद्दुद का मज़हब नहीं है, अत्याचार का मज़हब नहीं है। दोस्तों, कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारी जो गलत फहमियाँ हैं इसको दिमाग से हटा दो। इस्लाम मज़हब तो बराबरी सिखाता है, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक सिखाता है, अच्छा संबंध रखना मज़हब इस्लाम सिखाता है, भाईचारा इस्लाम सिखाता है, इक्वलिटी इस्लाम सिखाता है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। महमूद बादशाह था, अयाज़ उसका ग़ुलाम था, लेकिन खुदा के हुजूर में एक ही सफ़ में खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि इसके धार्मिक स्थल अलग होगा, इनकी रिलीजन की जगह अलग होगी, वीआईपी होगी, क्योंकि ये नौकर है और ये बादशाह है, आप इस स्थान पे नहीं जा सकते। लेकिन मज़हब इस्लाम ये ऊंच और नीच, ये तफरीक, ये डिफरेंसेस, ये फ़र्क, ये तफ़रक़ा मज़हब इस्लाम के अंदर नहीं है। जिसने भी कलमा पढ़ा वो आपस में भाई कहलाता है। और दूसरे इंसानों के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा संबंध रखो, अच्छा शिष्टाचार रखो, अच्छी मोरलिटी के साथ पेश आओ। मज़हब इस्लाम के अंदर मोरलिटी सिखाई जाती है। लिबरलिज़म असली तो इस्लाम के अंदर है, ये तुमने तो एक नकली लिबरलिज़म बना रखा है आज़ादी के नाम के ऊपर। इंसान की आज़ादी मज़हब इस्लाम सिखाता है। इस्लाम के अंदर ग़ुलामी नहीं है। इस्लाम कहता है कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अल्लाह के नज़दीक तो बड़ा वो है जिसके पास तकवा है, परहेज़गारी है, इबादत है, भक्ति है। वो रब की, अपने मालिक की आराधना करता है, साधना करता है, बंदगी करता है, इबादत करता है, वर्शिप करता है, तो अल्लाह के नज़दीक तो वो बड़ा है। अल्लाह के नज़दीक कोई मालदार या करोड़पति या बड़े पद वाला या बड़ी हैबत वाला या बड़ी जसामत वाला, बड़ा फिज़िकल बॉडी रखने वाला, वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो नेक है, जो दूसरों को नेकी के ऊपर लेके आता है, दूसरों के साथ बराबरी करता है, मदद करता है, नुसरत करता है, हेल्प करता है। वो इस्लाम के अंदर बड़ा समझा जाता है, जो नेकी के ऊपर गामजन है और दूसरों को भी नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, गंदी चीज़ों से रोकता है, झूठ से, बेहयाई से, हित के इज़्ज़त से। किसी की इज़्ज़त के ऊपर हमला मत करो, किसी की दौलत के ऊपर हमला मत करो। इसको इस्लाम के अंदर हुकूकुल इबाद बताया गया है, यानी ह्यूमन राइट, इंसानी हुकूक और मनुष्य का अधिकार, उसका हनन मत करो। उसका हनन करोगे तो उससे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मालिक माफ़ नहीं करेगा, कुदरत माफ़ नहीं करेगी। अगर आपने किसी का राइट, किसी का अधिकार, किसी की दौलत के ऊपर आपने कब्ज़ा किया है, नाजायज़ टके पैसे से आपने व्यवहार उसका खा रखा है, या ज़मीन हड़प रखी है, या मकान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, या उसको कोई मिलने वाले अधिकार को आपने बीच में छीन लिया। आजकल तो इसको पॉलिसी समझा जाता है, लेकिन मज़हब इस्लाम इन चीज़ों से मना करता है। जब मज़हब इस्लाम की ये तुम शिक्षा देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली में, रियलिटी में, वास्तविकता में जो सही माना के अंदर शिक्षा और उपदेशक जो देता है वो मज़हब इस्लाम देता है। इस्लाम का एक एक रूल गोल्डन रूल है, एक एक उसूल बेहतरीन किस्म का उसूल है। मोरलिटी इस्लाम में सिखाई जाती है। आजकल की जो महज़ब दुनिया, अपने आप को शिक्षित कहने वाली, अपने आप को एजुकेटेड कहने वाला वर्ग, सोसाइटी, वो कहती है कि हमारे अंदर मोरलिटी है। मज़हब इस्लाम मोरलिटी सिखाता है। छोटों के साथ शफ़क़त करो, बड़ों का आदर करो, ये मज़हब इस्लाम सिखाता है। इसी को मोरलिटी कहते हैं, इसी को अखलाकियात कहते हैं, इसी को बेस्ट करैक्टर कहते हैं, इसी को शिष्टाचार कहते हैं। ये मज़हब इस्लाम में पाया जाता है। इस्लाम मज़हब कह रहा है कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेन देन करो तो उसको पूरा करो, वायदा करो तो पूरा करो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, किसी की गिला मत करो, किसी को टॉर्चर मत करो, अपनी ज़बान के ज़रिए से, अपने व्यवहार के ज़रिए से किसी को परेशान मत करो, किसी पे डेट्रस मत जमाओ। ये तो मज़हब इस्लाम कह रहा है। इसी को तो मोरलिटी कहा जाता है। मोरलिटी किस चिड़िया का नाम है? ये मज़हब इस्लाम में पाया जाता है। ये तुम्हारा लिबरलिज़म नहीं सिखाता, ये तुम्हारा सेकुलरिज़म नहीं सिखाता।
जो तुमने मन गढ़ंत सेकुलरिज्म बना रखे हैं, लिबरलिज्म बना रखे हैं और कहते हो कि औरतों को हुकूक नहीं देते। अमरीकी तंजीम, अमरीकी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर तहकीक कर चुकी है कि ये जो जेंडर है, औरत का जो जिन्स है, इसके अंदर काफ़ी कमज़ोरियां पाई जाती है। मर्द और औरत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज की साइंस बता रही है, आज की रिसर्चर बता रही है, औरत को अपनी जगह पे मिलनी चाहिए। हाँ, अगर वो वर्शिप करती है, इबादत करती है, रब को याद करती है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए जन्नत का अलग दरवाज़ा होगा, मर्द के लिए अलग होगा। कभी कभी इबादत के अंदर, ज़ुहद के अंदर, तकवा के अंदर, परहेज़गारी के अंदर, मालिक की भक्ति के अंदर कभी कभी औरतें भी आगे निकल जाती है। लेकिन दुनियावी एतबार से डिसीजन लेना, एक्शन लेना, ये मर्द जो अहमियत रखता है, क्योंकि फ़िज़िकल एतबार से भी औरतें कमज़ोर है और साइकोलॉजिकल एतबार से भी कमज़ोर है और डिसीजन के एतबार से भी कमज़ोर हो सकती है। तो इसलिए इस्लाम मज़हब जो है, जहाँ पे फ़र्क है वहाँ पे फ़र्क बताता है और उसको पर्दे में रहने की तलकीन करता है। अल्लाह ताला हमें सही माना के अंदर हक़ाइक़ इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।